최근 시장 정말 숨이 턱 막히는 시간이었습니다. 비트코인은 고점 대비 시원하게 밀렸고 알트코인들은 비명을 질렀죠. 커뮤니티 분위기요. 안 봐도 뻔합니다. 온통 공포에 질린 목소리뿐이었습니다. 솔직히 말씀드리면 저도 사람인지라 계좌 열어보기가 무섭더군요. 내가 산 가격보다 수십 %가 빠졌는데 멘탈이 멀쩡하다면 그게 로봇이지 사람이겠습니까? 하지만 여러분, 냉정하게 한번 생각해 봅시다. 우리가 느끼는 이 공포, 과연 합리적인 걸까요? 우리가 무서운 이유는 딱 하나입니다. 도대체 왜 떨어지는지 그 이유를 모르기 때문입니다. 저는 오늘 미국의 억만장자 투자자이자 데이터 분석가 마크 모스가 분석한 지금 비트코인이 폭락하는 진짜 이유를 가감없이 보여드릴 겁니다. 그는 말합니다. 지금의 하락은 비트코인이 망해서가 아니라 시장이라는 기계가 고장났기 때문이라고요. 이게 무슨 소린지 저랑 같이 팩트체크 들어갑니다. And it gets even more strange than that. For almost 2 weeks straight now, someone's been selling Bitcoin every single morning at 9:30 a.m. Eastern Time, the exact moment the U.S. stock market opens. The same pattern, the same timing, the same pressure. This isn't retail panic, right? Retail doesn't wake up and then dump Bitcoin at the opening bell on Wall Street. With that kind of precision, right? This looks like it has to be a mandated seller, right? This is a fund that's unwinding. It's a market maker that's de-risking their portfolio. Somebody's closing a position because they have to, not because they want to. And the technicals back all this up, right? We just hit the lowest daily MACD reading in Bitcoin's history, lower than the COVID crash, lower than the FTX collapse, and yet the price is only down 33%, right? That'd be impossible in a healthy market. RSI hit 21 on the daily. That only happens during true capitulation events, but there's no capitulation this time. The price action is all pressure. It's no panic, right? That's the tale that we're looking at. This is one or maybe more forced actors unwinding through a broken microstructure. 그는 이번 하락장의 범인을 강제 매도자, 즉 기계라고 분석했습니다. 갑작스러운 하락장에 비트코인을 던지는 범인은 청산 중인 펀드이거나 포트폴리오 정리 중인 마켓메이커나 아침 9시 30분에 무조건 팔아라 명령값이 입력된 알고리즘입니다. 즉, 기계가 매일 아침 시장가로 물량을 던지고 있다는 겁니다. 그는 또한 가격은 고점 대비 33% 하락했고 일봉상 RSI는 21인데 이 수치는 투매 때나 나오는 수치이지만 이번엔 투매가 없다고 강조합니다. 보통 폭락장은 사람들이 공포에 질려 던지는 투매와 함께 거래량이 터지면서 끝납니다. 하지만 지금은 거래량 폭발 없이 가격만 질질 흐릅니다. 왜냐고요? 이건 심리가 무너진 게 아니라 위에서 기계가 짓누르는 인위적인 압력이기 때문입니다. This is where things get a little bit weird because the price action that we've been seeing the last few weeks doesn't look like fear, right? It doesn't actually look like normal selling pressure. It looks like something broke. And the date everything changed was October 10th, 10/10. Remember that day? That's the day President Trump sent out the tweet. He said that he was going to put 100% tariffs on China, and then it triggered one of the largest liquidation events in crypto's history. Almost $20 billion in leveraged positions were wiped out in less than 24 hours. Now, that's not normal, right? Bitcoin didn't drop 50%. The ETFs didn't give back give all the redemptions back. There wasn't some major macro shock. But the size of the forced liquidations was bigger than what we saw in some of the 2022 candles. 멀쩡하던 기계가 왜 갑자기 미쳐 날뛰기 시작했을까요? 마크 모스는 이 모든 사태의 시작점을 정확히 이 날짜로 지목합니다. 이 날짜, 바로 10월 10일입니다. 지난 10월 10일, 이날 트럼프의 관세 폭탄 트윗 한 줄이 나비 효과가 되어 코인 시장에서는 하루 만에 200억 달러, 우리 돈으로 무려 27조 원이 삭제됐습니다. 도대체 누가 왜 이렇게 큰 돈을 날렸을까요? 이때 청산당한 사람들, 즉 돈을 잃은 사람들은 개미들이 아닙니다. 범인은 바로 빚내서 투자한 레버리지 세력들입니다. 이로 인해 시장의 유동성을 공급하던 전문 펀드와 마켓메이커들의 시스템이 박살난 것이 핵심입니다. 마켓메이커들의 시스템이 박살나면 어떤 현상이 나올까요? 마켓메이커들은 비트코인 거래 시장에서 호가창을 메꿔주면서 유동성을 공급하는 자들입니다. 그런데 이들의 유동성 자금이 바닥났어요. 그래서 그들은 지금 유동성 공급을 할 수 없는 구조입니다. 그런데 이 상황에서 아까 말한 강제 매도자가 기계적으로 매일 아침 9시 30분에 던지고 있습니다. 그런데 받쳐주는 사람이 없으니 조금만 물량을 던져도 가격이 쑥쑥 빠지는 겁니다. 결론은 간단합니다. 비트코인이라는 자산에 문제가 생겨서 떨어지는 게 아니라 10월 10일 사태 때 청산당한 어떤 급한 빚쟁이가 유동성 공급이 부족한 이 시장에서
기계적으로 물량을 털어내고 있는 과정일 뿐이라는 겁니다. 그렇다면 질문은 하나로 좁혀집니다. 그 빚쟁이 도대체 언제까지 이렇게 팔아댈 건데? 이 지옥 같은 매도세가 멈추는 정확한 시점, 과거 데이터를 보면 알 수 있습니다. 마크 모스는 아주 명쾌한 답을 내놨습니다. 강제 매도자는 반드시 바닥을 드러낸다 라고요. 이들은 가격을 보고 파는 게 아닙니다. 그냥 창고가 빌 때까지 기계적으로 던지는 애들입니다. 반대로 말하면 창고가 비는 순간 가격을 짓누르던 압력은 거짓말처럼 사라집니다. 마크 모스는 이걸 violent snapback, 즉 폭력적인 급반등이라고 표현합니다. 이게 그냥 하는 소리가 아닙니다. 우리가 겪었던 최악의 사건들을 복기해 볼까요? 첫째, 2022년 11월 FTX 파산 사태입니다. 당시 비트코인이 15,000달러까지 처박혔죠. 다들 비트코인 망했다고 했습니다. 하지만 FTX가 고객 돈 갚느라 던지던 강제 매도 물량이 끝나자마자 어떻게 됐나요? 불과 2달 뒤인 2023년 1월 2달 만에 40%가 넘는 수직 상승이 나왔습니다. 둘째, 2022년 5월 루나 사태입니다. 원도형의 루나 재단이 비트코인 8만 개를 시장가로 던지면서 가격이 반토막 났었죠. 하지만 그 8만 개의 매도가 딱 멈추는 순간 비트코인은 26K 바닥을 찍고 한 며칠 만에 32K까지 약 23%가 순식간에 튀어 올랐습니다. 억지로 누르고 있던 공을 놓으면 어떻게 되나요? 수면 위로 튀어 오르죠. 지금 비트코인이 딱 그 상태입니다. 강제 매도라는 손이 사라지는 순간 시장은 우리 상상하는 것보다 훨씬 빠르고 강력하게 제자리를 찾아갈 겁니다. 그럼 도대체 언제 시장이 제자리를 찾아가느냐? 바로 미국 정부의 지갑이 열리는 순간입니다. 지금까지 비트코인이 맥을 못 춘 진짜 이유는 바로 미국 내 정치 싸움과 그 여파로 인한 정부 셧다운 때문입니다. 정부가 문을 닫으면서 지갑인 TGA 계좌를 꽉 잠가버렸고 이게 바로 마켓 메이커들이 시장의 유동성을 공급하고 싶어도 하지 못하게 만든 결정적인 원인입니다. 하지만 정부가 언제까지 지갑을 닫아둘 순 없습니다. 공무원 월급 줘야죠. 나라 살림해야죠. 결국 닫힌 지갑은 열릴 수밖에 없고 댐의 수문이 터지듯 돈이 풀리는 순간은 반드시 옵니다. 단, 하루아침에 전고점을 뚫는다는 환상은 버리십시오. 마크 모스의 데이터와 과거 패턴을 종합해 볼 때 강제 매도가 끝나고 유동성이 다시 돌아서 시장이 완전히 정상화되는 데는 약 3개월에서 6개월 정도의 시간이 필요합니다. 우리는 지금 그 정상화 과정의 초입에 서 있습니다. 시장이 정상화되는데 시간이 걸린다는 건 알겠습니다. 그런데 그 기다리는 시간 동안 혹시 비트코인이 진짜로 망해버리면 어떡하죠? 가격이 떨어졌으니 가치도 떨어진 걸까요? 천만의 말씀입니다. 마크 모스가 가져온 이 충격적인 변화를 보시면 생각이 완전히 바뀌실 겁니다. I mean, we have JP Morgan, one of the largest banks in the country, in the world, is now accepting Bitcoin as collateral for institutional loans. I mean, that's a massive milestone because it means Bitcoin has crossed the line from being just an asset that you can speculate with to actually being an asset you can borrow against. Now, once Wall Street starts accepting something as collateral, then it enters the credit system. Once it enters the credit system, demand becomes structural, not cyclical. And it's not just JP Morgan. The FHFA, which regulates Fannie Mae and Freddie Mac, they announced this year that mortgage underwriters are allowed to consider Bitcoin holdings when evaluating a borrower's financial strength. Think about that for a second. For decades, Bitcoin was treated like some fringe internal asset. Now it's something that helps you qualify for a mortgage. I mean, that's a massive shift. It's a regulatory shift, which is even more important. 마크 모스의 포인트는 바로 이겁니다. 비트코인은 이미 주류 자산이다. 이게 진짜 소름 돋는 포인트입니다. JP 모건이 어떤 것입니까? 월스트리트의 왕입니다. 예전엔 비트코인을 들고 은행 가면 그거 도박이잖아요 하고 문전박대 당했습니다. 그럼 이제 막연한 존버는 그만하고 오늘 밤부터 당장 써먹을 수 있는 실전 대응법 3가지를 알려드리겠습니다. 그런데 이제 그 JP 모건이 말합니다. 고객님, 비트코인 훌륭한 자산이네요. 이거 담보로 잡고 빌려드릴게요. 이제 비트코인은 사이버 머니가 아니라 강남 아파트나 금괴 같은 진짜 자산으로 취급받고 있는 겁니다. 투자의 대가 워렌 버핏 형님이 딱 맞는 말을 했죠. 시장은 단기적으론 인기 투표지지만 장기적으론 체중계다. 지금 시장은 공포에 질려서 매도표를 던지는 투표기입니다. 그래서 가격표가 파란색인 겁니다. 하지만 기관들은 체중계를 봅니다. 가격은 30% 세일 중인데 체급은 헤비급 챔피언이 됐네. 기관들은 바로 이 괴리를 이용해서 여러분들이 공포에 질려 던지는 물량을 조용히 줍고 있는 겁니다. 우리가 봐야 할 건 고장난 투표기가 찍어내는 가격이 아니라 날이 갈수록 무거워지는 비트코인의 진짜 체급입니다. 우린 지금 최근 하락장의 범인도 찾았고 반등의 조건이 유동성이라는 것도 알았습니다. 오늘 밤부터 당장 써먹을 수 있는 실전 대응법
세 가지를 알려드리겠습니다. 첫째, 한국 시간 밤 11시 30분에 잊지 말고 호가나 차트를 챙겨보세요. 마크 모스가 말한 그 강제매도 기계가 켜지는 시간, 바로 미국 증시 개장 시간인 동부시간 기준 9시 30분이 우리나라 시간 밤 11시 30분입니다. 어디서 보냐고요? 미국 기관들이 주로 쓰는 코인베이스 USD 마켓을 보셔야 합니다. 업비트, 빗썸이 아닙니다. 거긴 한국 개미들끼리 싸우는 곳이고 진짜 전쟁터는 미국입니다. 방법은 간단합니다. 11시 30분 땡 하자마자 1분봉 거래량을 보세요. 평소처럼 거래량이 터지면서 음봉이 길게 꽂히나요? 그럼 아직 빚쟁이 기계가 돌아가고 있구나 생각하고 관망하시면 됩니다. 그런데 어느 날 11시 30분이 됐는데도 매도벽이 얇아졌거나 누군가 그 쏟아지는 물량을 시장가로 다 받아먹고 가격을 말아 올린다면 그게 신호탄입니다. 아, 빚쟁이 총알 다 떨어졌구나. 그때가 바로 공포를 이기고 진입할 수 있는 가장 안전한 타이밍입니다. 둘째, 유동성 신호를 기다리세요. 단 주의할 점, 정부 지갑이 열린다고 해서 내일 당장 비트코인이 떡상하진 않습니다. 물이 강하류까지 내려오는 데는 시간이 걸리죠. 최소 3개월에서 6개월, 시장이 정상화되는 과정을 느긋하게 즐겨야 합니다. 그럼 신호는 뭘로 확인하냐? 두 가지만 기억하세요. 하나는 뉴스 헤드라인을 살피는 겁니다. 가령 미국 부채 한도 협상 타결, 재무부 국채 발행 증가, 재정 지출 확대 이런 단어가 보이면 수도꼭지가 열린 것입니다. 다른 하나는 지표를 확인하는 것입니다. 뉴스 볼 시간도 없다면 구글에 프레드 TGA라고 검색해 보세요. 그래프가 뚝 떨어지는 모양새가 나오면 그게 바로 유동성 공급 신호입니다. 셋째, 이게 제일 중요합니다. 큰형님들의 등을 확인하세요. 가격 떨어지니까 무섭다? 그럴 땐 차트 말고 고래들의 실제 지갑을 훔쳐보세요. 어떻게 보냐고요? 매일 아침 파사이드 인베스터 사이트에 들어가세요. 블랙록, 피델리티 같은 ETF에 돈이 들어오는지 나가는지 매일매일 숫자로 다 나옵니다. 가격은 떨어지는데 이 형님들 유입량이 빨간색이 아니라 초록색이면 게임 끝난 겁니다. 세계 돈을 다 쥐고 있는 형님들이 죽고 있는데 우리가 먼저 겁먹고 내릴 필요가 있을까요? 여러분의 든든한 백은 바로 이 데이터들입니다. 지금은 위기가 아니라 1년에 몇 번 안 오는 대박 세일 기간일 수 있습니다. 오늘 분석이 도움되셨다면 구독, 좋아요 눌러주시고 비트코인과 유동성 체크, 고래들 지갑 체크해서 정보 올려드릴 테니 더보기란에 있는 비트코인 시황 단톡방에서 확인해주세요. 저희 비트코인 시황 단톡방에서는 비트코인 가격 전망을 실시간으로 해드리고 있습니다. 무료 입장을 원하시는 분들은 영상 하단 더보기 링크 통해 신청이 가능합니다. 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독하기 부탁드립니다.